салому алайкум ва дуруди бепоён ба ҳамаи тамошобинон. ман ҳастам бо шумо Салим Султонзода дар барномаи имрӯзи 60 дақиқа дар канали ютуби марбут ба Паймони Миллии Тоҷикистон. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. ман аз охирон вохӯрӣ мо шумо 2 ҳафта сипарӣ шуд. ҳафтаи гузашта бо корҳои техникӣ ман иштирок карда натавонистам, дигар бародарон эфирро бурданд ки дастшон дар накунад ва имрӯз дар як мавзӯи хосе ки мехостем суҳбат дошта бошем бо шумо бо дӯстон ва ба шумо маълумотҳое расонем. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, пеш аз он ки барномаро оғоз кунам, ман аз ҳами шумо хоҳиш мекардам ки барои обуна шудан ба ин канал, яъне канали Паймон Лайв ва ба дигар дӯстонатон низ тавсия додан фаромӯш накунед. Инчунин моро шумо метавонед дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли тиктоку, инстаграму, фейсбуку, телеграм пайдо кунед ва дар он ҷо обуна шавед ва ин обуна шудани шумо ва навиштану назару фикру андешаҳои худ ин як алгоритм аст ки барои бештар тамошо кардани мардум сабаб мешавад. Яъне агар шумо хоҳед ба мо кӯмак кунед, ҳамин як комменти шумо ё лайки шумо худаш мешавад кӯмак, то як нафар ду нафари дигар бештар ин наворро тамошо карда бошад. ҳамин аст дӯстон, он эълоне ки дар ибтидо мехостам гӯям. ҳоло дигар мегузарем ба мавзӯе ки мехоҳем имрӯз бо шумо баррасӣ кунем. ва мавзӯи мо ҳам рабт дорад ба масъалаҳои сиёсӣ. Он ҳам бошад вобаста ба яке аз созмонҳои сиёсӣ ки ҳоло дар ҳайати Паймони Миллии Тоҷикистон фаъолият мебарад. Он ҳам бошад Анҷумани Озодандешони Тоҷик. яъне ин чӣ созмонест? кай дар куҷо таъсис ёфтааст? умуман чӣ ҳадафҳо дорад? чӣ арзишҳоро пайгирӣ мекунад? чӣ нақшаҳо дар оянда дорад? ва киҳо ин созмонро, ин анҷуманро муаррифӣ мекунанд? мо инҳоро бояд барои мардум шинос кунем. бале дуруст ки ман худам ҳам ҳамчун яке аз аъзоёни ин анҷуман ҳастам, аммо ҳоло мо 2 меҳмон даъват кардаем дар барномаи худ. инҳо бародари азизи мо Ҷамшед Ёров, ҳуқуқшинос ки хеле аз дӯстон мешиносад, ва дигаре муаллими азиз устод Темур Алим Шерзамонов ҳастанд. дӯстони азиз, садои маро доред? беҳтарин, хуш омадед ба барномаи мо. тамошобинони гиромӣ, албатта ин 2 нафарро шумо хеле хуб мешиносед. дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фаъоланд, дар корҳои сиёсӣ, дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон ин нафарҳо хеле таъсиргузор ҳастанд ва шукри худо ки фаъол низ ҳастанд. акнун устод Алим Шерзамон то имрӯз ҳамчун яке аз роҳбарони ин анҷуман буданд ки то ҳафтаи гузашта ҳамин Анҷумани Озодандешони Тоҷикистонро дар хориҷ ва дар контакт, дар тамос бо дигар созмонҳо ҳамчун намояндагӣ мекарданд. ва бародари азизи мо Ҷамшед Ёров низ аъзои шӯрои роҳбарӣ ҳастанд дар Анҷумани Озодандешони Тоҷик. ва имрӯз махсус мо ин ҳардуро даъват кардаем то ба мардуми азизи кишварамон, ба тоҷикистонёни мо ва умуман ба ҳар як тоҷик форсизабоне ки ин барномаро хоҳад тамошо кард, шиносонад ки ин анҷуман чӣ аст. яъне мақсад аз барнома ҳамин аст ки мо шинос кунем мардумро бо ин созмони сиёсӣ ки ном дорад Анҷумани Озодандешони Тоҷик. албатта ғайр аз ин 2 бузургон дигар азизон низ ҳастанд дар шӯрои роҳбарӣ, аммо ҳоло мо зарур надонистем ки дигарҳоро даъват кунем, номҳояшонро гирем, чунки баъзан масъалаҳо ҳастааст, мо бояд онро риоя кунем. аз ҳамин лиҳоз ҳар чӣ саволе дорем ҳозир мо пешкаши ҳарду азизон мегардонем. хуш омадед устод Алим ва акои Ҷамшед. саломат бошед. салому дуруди худро ба тамошобинони шумо мерасонам ва ташаккур аз даъвататон. саломат бошед. акои Ҷамшед, хуш омадед шумо. раҳмат барое ки даъват кардед. ман хеле ҳам шодам ки чунин барнома шумо гузарондед, ташкил кардед ва дар бораи ҳадафу марому мақсади яке аз ташкилотҳои кӯҳан ҳам гӯем мешавад, муддати чанд сол аст мо фаъолият мекунем, номнавис шудагӣ ҳастем, ба мардум як маълумоти бештар додани ҳастед.
بهترین، بسیار عالی. айна ҳозир дар ҳамин ҷумлаҳои охири шумо барои ман саволи якум пайдо шуд, ки асли ҳарчиам рости гап дар зеҳнам омада буд, ки ҳаминро аз ҳамин сар кунам. ҳоло лутфан мегуфтед, ман ин саволи ман ба акои Алим аст. худ анҷумани озодандошони тоҷик чӣ созмонест? Кай, дар куҷо, аз ҷониби кӣ таъсис шудааст? кӯтоҳ ҳамин дар бораи таърихи пайдоиши ҳамин анҷуман, сабабҳои пайдоишаш ба тамошобинони мо маълумот медодед лутфан. марҳамат аком. خب سلام بار دیگر به همه تماشابینان و به اشتراکداران این برنامه. خب ببینید در سال 2000 اگر انیق بگویم در سال 2013 بعد از انتخابات اخیر پرزیدنتی که این امکان داشت انتخابات رقابت پذیر باشد و که نشد و معلوم شد که خب حکومت تاجیکستان کلن از روی دموکراتی یعنی از روی قانونی انتقال قدرت بیرون رفته است. ضرورت به یعنی در شبکه‌های اجتماعی که در آنجا تاجیک‌ها فعال بودند، گروه تعداد از روشنفکران بر این نظر آمدند که ما باید یک نیروی رو یعنی یک نیروی سیکولاری، لیبرالی و دموکراتی باید یک به هم آییم و یک الटरनेटिव رو برای تاجیکستان پیشنهاد کنیم. چون تا انتخابات 2010 این قشر جامعه رو تا حد حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با رهبری خدا رحمت الله ظاهروف چی میکرد، معرفی میکرد تا جای شاخه چی بگویم یکی از شاخه های حزب دموکرات تاجیکستان، حزب سوسیالیست هم یک شاخه داشت که نسبتا همین مردم رو معرفی میکرد و 2013 دیگر معلوم شد که سرکوب تمام دیگراندیشان در تاجیکستان اینک شروع می شود و بعد از پراکنده کردن حزب نهضت اسلام در سال 2015 که موجودیت قانونیش در تاجیکستان تا حد کفیل وجودیت یک قسم جامعه مدنی زیر قنات حکومت نبوده را قلم میداد، از بین رفت و دیگر معلوم شد که در داخل تاجیکستان امکان چنین فعالیت اپوزیسیونی دیگر محدود می شود و در ابتدا تعداد زیاد از روشنفکران تاجیک با ما همنوا بودند در ضرورتی تأسیسی در ضرورت وجود داشتن چنین یک نهاد، چنین یک چه بگویم حاضر ما با اجازت شما بعضی کلمه واژه‌هایی را استفاده میبریم که شاید واژه‌های برابر پارسی آن وجود داشته باشند، ولی چون خودمون هم اونا را باید در کنج مینه هم بکوبیم، باز تماشابین هم اونا را معنی داد کنیم. یعنی یک پلتفرمه باید باشد برای چنین خب روشنفکران و چنین روشنفکرانی که میخواهند پیام خود را به جامعه رسانند و از جامعه از درون جامعه خب انتظار جانبداری بیشتری را داشته باشند و در این میان ما 6 نفر 5 نفر 6 نفر بودیم که رسما بنده هنوز در تاجیکستان بودم که رسما روزگی هم رو در وارد شدم به انجمن آزاداندیشان تاجیک کردم و هنوز در تاجیکستان بودم 2015 که عضو یکی از اعضای فعال آزاداندیشان تاجیک شدم. در با همین نیت در آزاداندیشان تاجیک خیلی بیشتر از 6 نفر آدما بودند، آدمایی بودند که با
روی راست با نام خود یعنی آماده نبودن که نامشون اعلان شود چون لیکن ما 6 نفر آماده بودیم که همچون عضو فعال انجمن آزاداندیشان با نام خود شرکت کنیم و از 2015 در شبکه‌های مجازی دیگر ما جلسه ها رو در اسکایپ میگذراندیم، گروه اسکایپی داشتیم و جلسه میگذراندیم و از 2015 رسما همین انجمن آزاداندیشان تاجیک از طریق شبکه فعال شد. خیلی خوب، یعنی از سال 2015 شما فعالیت خود را همتون انجمن آزاداندیشان تاجیک فعالیت خود را به راه ماند. حالا این میتوانید گفت که کیها بودن در تاسیس یابی این مؤسسان این انجمن نامبر کرده میتوانید؟ خب ما بودیم بر استاد روشن تیموریان، حکیم ربین پور، بهترین انسان ها، خب استاد سید یونس استرفشانی، تیمور ورقی، بنده و باز بودن چند نفر دیگر که هنوزم نامهایشان را آوردن خودداری میکنیم و خب در این میان بعضی از ما متاسفانه با فشار مقامات توانست فشار تا حد بالایشان آورد که بعضیشان از ما از انجمن بیرون شدن. در ابتدا خیلی که حاضر قید کردم حکیم ربین پور که یکی از فعالان تاجیک شهروند ازبکستان بود، در ابتدا انجمن آزاداندیشان تاجیک یک چیز بیشتر یک سازمان فرهنگی ما چیز کردیم، یعنی تاسیس دادیم که در آن باید تمام تاجیکانی که تمام انسانهایی که خود را تاجیک می شمارند و قسمت ملت تاجیک برایشان ارزش داشت و باید از دلخواه دولت تبعیت کدام دولتی را نداشته باشد می توانست شامل این انجمن شود ولی شهروندان تاجیکستان شامل این انجمن از ابتدا گفتن که در مسئله داخلی تاجیکستان ما از سیاست بیرون نیستیم. بسیار تشکیلات های جمعیتی که اعلام اولیه‌شان اون بود که ما از سیاست بیرونیم، ما گفتیم نه، یک آگاهان تاجیک که به یک اقدام مانند دست میزنن و بگوین که ما از سیاست بیرونیم در چنین شرایطی که تاجیکستان قرار دارد، این یعنی یا آنها آگاه نیستن یا آنها فعال نیستن یا آنها قسمت ملت برایشان اونقدر مهم نیست، یعنی آنها یا برای گرانت باشد یا برای کدام مقصد دیگر چنین یک تشکیلات رو چیز میکردن، یعنی تاسیس میدادن. ما که تاسیس دادیم از سیاست گریختنی نبودیم و گفتیم که از سیاست بیرون ما نمیتوانیم باشیم. با همین شرط برادران خارج تاجیکستان رو ما هنوزم ما از این دست نکشیدیم. اگر تاجیکانی که برای آنها ملت تاجیک و قسمت ملت تاجیک که تبعیت دیگر کشورها دارند در ما برای آنها باز است، ولی در مسئله های سیاسی آنها شاید کمی کنارتر باشند، چون که حقی در سیاست تاجیکستان دخالت کردن آنها به میان می آید که ما نمیخواهیم یگان نفر واقعا، گرچند ما را تروریست و اکستریمیست اعلان کردن، ما نمیخواهیم که یگان عضو انجمن واقعا قانون رو ویران که ما واقعا یگان نفرمون بیرون از قانونهای کشور و اون کشورهایی که در آن سکونت داریم قدم نمیگذاریم.
خیلی خوب. مثلا انده که روشن شد که از کجا آغاز شده است و چی طور چی نقشه ها داشته، یعنی از یک سازمان فرهنگی و فراملی. حالا به نظر من است که من همین حاضر در سال 2024 انجمن بیشتر یک به سازمان سیاسی که واقعا اکثری کارش میتوان گفت 90% زیادی کارش در میدان سیاست هست، به این تبدیل شده است اگر مشاهده‌های ما خطا نکند. حالا من سوال بعدی رو میخواستم به برادر جمشید یارفتیم که حالا خود اکای جمشید هم عضو شورای راهبری انجمن آزاداندیشان تاجیک هستند و چون ما وقتی که اعضایان شورا رو نگاه میکنیم خیلی که اینجا اکای علی گفتن نام گرفتن، استاد تیمور برقه، سیدونیس استرابشانی هست، جمشید یارو بنده هستن، اکای علیم هستن و دیگر بزرگان هستن. حالا اینا بینید که وقتی یک تماشابین تاجیک نگاه میکند به همه راهبران انجمن آزاداندیشان تاجیک، آنها همه یک انسان‌های مستقل هستند و به یک مسئله و هر مسئله دیگر یک نظری شاید که درجه اختلافی هم به یکدیگر داشته باشند، یعنی نظرهایشون گوناگونند، جهانبینی‌هاشون گوناگونند. خود ما مثال در یک رده استاد سیدونیس استرابشانی و تیمور ورخی رو گذاشته نمیتونیم، فرضاً در مسائل سیاسی آنها نگاه‌های دیگر دارند و مثل همین، ولی مثل هر دو شما هم مثال اکای علیم و اکای جمشید هم ما میتونیم گفت که دیدگاهاتون با این یا اون مسئله مختلف است، اما لطفا میگفتید که چی شما رو متحد کرد؟ من در انجمن آزاداندیش تاجیک افراد گوناگون آمدند و متحد شدند. همین چیزی که ما رو متحد کرد چی است؟ کدام ارزش است؟ کدام ایده است؟ یا نمیفهمم. همین لطفا به تماشاگران آشکار میگفتید که چی سبب شد که این همه انسان ها با دیدگاه های گوناگون گرد هم آمدند؟ مرحمت. تشکر برای سوالتان. یگانه چیزی که ما رو متحد کرد، ما رو همین شخصان گوناگون رو، گوناگون اندیشه، گوناگون مقصد هم گویا می شود. در یک قسمت های کوتاهش مقصد های گوناگون داریم. در عموم ما رو یک چیز متحد کردگی است، این فکری آینده وطنمون، فکری آینده کشورمون تاجیکستانی عزیز. ما همه درباره وضع کنونی تاجیکستان میدونیم. ما میدونیم که اگر همین سمت خطی تاجیکستان ما دوام دادن گیرد، رفتن گیرد، با چی حالت رخ میبینیم، چی حالت های وزبین هم در حیات سیاسی، در اجتماعی و در دیگر فرهنگی دیده میشود. برای همین همان ارزش های والایی که برای ما مهم است، ساختن یک جامعه دموکراتی، ساختن جامعه که در آنجا از همه بالاتر قانون باشد، خواهش یک کس نباشد، یا اینکه دیکتاتورای یک انسان یا یک قبیله، یا اینکه دیکتاتورای یک ایدئولوژی نباشد، از همه بالا قانون باشد، مستقلیت سودها باشد. در حقیقت ساختار دموکراتی، ساختن یک جامعه دموکراتی ضروریت همین ما رو یک جا کرد و ما فکر میکنیم که ما با همین گوناگون اندیشیمون و با همین گوناگون شکلیمون تجسمگر خودی همین شکل و نظام جمعیت تاجیکستان هستیم. تاجیکستان نیز از همین گونه ما آدم ها عبارت است، یکی از دیندار، یکی از ارزش‌های دیگر رو میپذیرد، یکی از دیگر چیز رو دوست می‌دارد، دیگرش دیگر خیلی می‌خواد. همون گوناگون اندیشگی، گوناگون رنگی جامعه در اعضایان انجمن آزاداندیشان تجسم می‌یابد. ما گویا که یک آینه همین ملت، آینه همین جمعیت تاجیکستان هستیم و فقط مقصدی اصلاح کردن وضعیت پیش آمده، مقصدی ساختن جمعیت دموکراتی، مردم سالار، جمعیتی که ولایت قانون هست، همه از در نزد قانون برابر هستند، مستقلیت سودها دیگر و دیگر، همین ما رو به یکدیگر جمع آورد و همین است همون گوییم که همون سیمنتی که ما رو با هم دیگر میپیوندد و یک جای ما به همون مقصدهای پیش گرفته خود رهسپار هستیم. سلامت باشید. در این مورد اگر یگان علاوه داشته باشد اکای علی مرحمت، در همین سوال اگر علاوه داشته باشید، نداشته باشید من یک سوال بعدی را علاوه میکنم و خود اکای علی تعلق دارد.
اکو علیم اینا بینید تا حاضر اکو جمشید گفتن که مردم مختلفن در همین انجمن تا همین روزه تا همین نزدیک شما راهبری همین مردم رو داشتید همین گروه رو شما راهبری کردید و ما راهبری همین افرادی که تفکری گوناگون دارن آیا آسان است وزبین است خیلی از یعنی شما همچون یک نفری که از تجربتون گذرانده تاجیکستان گوناگونندش رو راهبری کردنش چطور است مرحمت کن. خب به معنای تاجیکیش این گروه هیچگاه در عمرش رهبر در بالاش پیدا نمیکند. هیچگاه من رهبرش نبودم. من یک سخنگو بودم نه رهبر. انجمن آزاداندیشان تاجیک رهبری به هر حال به اجازه شما کاری نمیشد شما بودید که همون کاردیناتور بودید. نه ما هم رئیس بودیم و در این بله. گروه در عمرم گپم گذرانده توانستگی نبودم. این خیلی نبود است که من گپم را گذرانده توانم. هرگز در عمرم چنین نبود است. حتی شاید همون نکته که من گفته باشم و او شاید هم دلیل من بیشتر هم باشد به خاطر اون که خب یک حکمرانی و همین خیلی نتوبت که رئیس گپش گذران شاید به همین خاطر هم میشد که گپ من نمیگذشت و گپ الٹرناتیوی میگذشت و این یک چیزی این یک تجربه یک سابقه دموکرات ها لیبرال های تاجیکستان است. از روز پیدا شدن همین از روز بازسازی که اشکار بیانی در شوروی شد و در تاجیکستان شد، در تاجیکستان هرگز همین دموکرات ها به معنای تامش نه رئیس داشتند و نه رهبریت. اینا همیشه در اون وقت واقعا چهره های خیلی اگر بگویم که ستاره های خیلی تابان در حرکت دموکراتی تاجیکستان بود خطا نمی کنیم. مثال از طاهر عبدالجبار سرکرده تا اصلالدین صاحب نظروف تا شادمان یوسف تا دولت خدا نظروف تا اگر نامبر کنیم با شمول روزنامه‌نگاران، حقوق شناسان و سیاستمداران، این یک خب یک چه بگویم یک برج عثمانی میگن، یعنی سزویزدی بروسی، یعنی یک ستاره های تابان و درخشان جامعه مدنی تاجیکستان بودند و امروزها زیاد شاید از شهروندان شنیدگی هم زیاد از برادران که مشکل دموکرات های تاجیکستان هم همین بود که همشون کماندیر بودند و سالدات نداشتند. من میگم که نه، برعکس این مشکل اون مردم نبود، این مشکل شهروندان تو، این مشکل استعمار زدگی و مشکل غلام طبعی مردم بود که این آزادگان خیلی بر وقت حضور کردن. یعنی اون جامعه آماده چنین آزادی و آزادگان قبول چنین آزادگان نبود. برای همین اونها باید چنین می بودن، اونها باید شخصیت ها همین خیلی، لیکن جامعه اونها را نتوانست هضم کنه متاسفانه. یعنی جامعه آماده چنین راهبرا و چنین ایده ها نبود حالا. بله، امروز هم ما که اگر بگوییم لیبرال و دموکرات و سیکولار و این خیلی در اینجا نمی شود به همون مانند به مانند رحمانوف اینجا نمی شود که یک نفر رو پیدا کنی که همه چیز از او وابست باشه. یعنی این علاقه باز به همون
چیز تبدیل میشه به همون یک چیز تotalitاری. یعنی ما نباید در جستجوی چنین چیز باشیم، چنین یک لیدر دموکرات ها که او گپش قانون باشد برای همون جمعی که در گردش جمع شدن. یعنی در این حالت لیبرالیزم مفهومش رو از دست می‌دهد. یعنی خودش همین ارزش دموکرات همین رو تقاضا میکند که گپ یک کس رو هیچ کس قبول ندارد، یعنی ضد بله، باید دموکراتیا این یک نظام است. ما باید یک نظام رو سازیم، در گروه کوچک نظام سازیم، بعد این گروه کوچک در گرد خود گروه کلانتری رو جمع کند با همان نظام و این بیاید و یک دولت رو با همان نظام بسازد و در این دولت باید آزادی از ارزش‌های بالاترین باشد و آزادی فردی ارزش‌های بالاترین این جامعه باید باشد. بهترین خیلی حالا کردنی هستم که بله بفرمایید. چی بالاترین به فکر من باید که قانون باشد. قانونی که با طریق همون اصولهای دموکراتی قبول کرده شده است. اون بعضی قانونهایی که تاجیکستان حالا قبول میکند به اون طور نه که پارلمانتی نوکوره 6 آواز میدهد و نمیدونم این قانون که در آنجا ترتیب داده است پرزیدنت اون رو مهر و وثیقه میزند قانون قبول شد. این خیلی نه. قانونی که خلق قبول میکند، محاکمه میکند، پارلمانتی که قانونی انتخاب کرده شده است، بالاترین از همه چیز باید قانون باشد و همه در نزد قانون جوابگر باشند. با مثل قانون یک قانون هست در تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت و پیشوای ملت و دیگر چنین قانون ها عموما نباشند. هزار خدمت هم کرده باشی، مثال در راه ساختن دموکراتیا، در راه ساختن نظام مردم سالاری در تاجیکستان، یک کمترین خطا کردی باید به جوابگری کشیده شوی. بالاترین باشد قانون که باشد پس می شود رعایت حقوق انسان می شود، آزادی های او می شود و دیگر بعد از وی رفتن می خودش تماشابینان گرامی، من این بحث دو نفر خودش نشان انجمن است. استاد علیم از نگاه سیاسی به وضعیت نگاه میکنه و برادر جمشید از نگاه حقوقی. این از جامعه تاجیکستان بالانس، توازن نگاه داشته می شود و هر کس دیدگاه مختلف را دارد، اما نقطه آخری یعنی همین نتیجه که باید به آخر رسید، یعنی ساختن جامعه مردم سالاری. حالا اگه علیم در شما از آن دموکرات هایی که در ابتدای استقلالیت نام گرفته چند نفرشون از عالم گذشتن، خداوند رحمتشون کنه، چند نفرشون در زندان و در غریبه هستن، خداوند نجاتشون دهد. حالا اینا ببینید، همین روزها انجمن آزاداندیشان توجیه در ائتلاف با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و انجمن اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در پیمان ملی تاجیکستان است، وارد همین ائتلاف سیاسی است. ما در گذشته هم تجربه دموکرات رو میدانیم که مثال با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اتحاد بودند، در ابتدای استقلالیت در میدان ها همراه بودند و دیگر تقدیرشان به همه معلوم است که کار به کجا رفت. حالا از همون تجربه های گذشته دموکرات های امروزه چی درس ها گرفتند که حالا در پیمان هستید؟ چی آیا از همون ارزش هایی که ارزش های دموکراتی که شما دیدگاه شما ایده انجمن هست، ایده دموکراتی لیبرالیسم هست، همون را آیا شما در داخل پیمان ملی تاجیکستان حمایت کرده میتوانید؟ یعنی همین خواسته های یک قشر مردم را شما در سیاست پیمان ملی تاجیکستان راه اندازی کرده میتوانید یا اینجا نیست چی میگیم توازن رعایت نمیشود؟ چه خیلی هستم اینجا؟ مرحمت کالی. سلامت باشد. ببینید شرایط ما از شرایط دموکرات های سالهای 90 کلا فرق میکنه. دموکرات های سالهای 90 که به میدان آمدن، آنها نیروی اساسی تحریک دهنده جامعه بودند. امروز که دشمنان ملت تاجیک، دشمنان حرکت ملی
آزادی خواهی تاجیک چه از خودی و چه از بیگانه. خودی من در آن نظرم که همسنگرای ما، اونا را خودی میگم، نه تاجیک و بیرون از تاجیک، همسنگرای ما که اعلام مبارزه دارند. همین نکته رو قلمداد میکنن که در سال 92 حزب نهضت اسلام اومد، مردم رو به میدان آورد و حزب نهضت اسلام میگویند که این ناعدالتی است و در اون روز و ساعت در سالهای 90 حرکت ملی آزادیخواهی که شروع شد، در آنجا نیروهای اساسی، البته که دموکرات ها، لیبرال ها در با هر نامی، با هر نیتی، با هر هدف های مختلف وارد میدان شدن. اونجا دموکرات بود، اونجا رستخیز بود، اونجا خب لعل بدخشان، یعنی تشکیلات های بودن که متاسفانه در تاجیکستان ما که خب هنوزم با باور من یک ملت واحد نشده، چون این تشکیلات ها هم یعنی معرفی کننده موقع بدخشان یک گروه، معرفی کننده مثال موقع کدام زرفشان یک تشکیلات دیگر که خدا رحمتی موسی پهلوان هم رهبرش بود، همونا بودند. یعنی یک نیروهای خیلی قدرتمند و خیلی مطرح جامعه، این لیبرال ها و دموکرات ها، اونایی که امروز اونا را لیبرال میگویم، همونا بودند. و از جمله در این میان نهضت هم بود. به خاطر چی نهضت هم بود؟ یعنی نهضت در اینجا نمایندگی، خب ببینید اسلام که در طول 70 سال همچون باور مردم زیر فشار بود، البته که مسئله اعتقادی، مسئله عقیدتی در اینجا نمیتوانست در چیز باشد، در نقش آخران رو بازی کند. البته که مردم اعتقادمند زیاد در میدان بود، یعنی اونا هم یک نهضت نبود، بعداً اونا در گرد نهضت جمع شدند. گروهی که یکی از چهره‌های خیلی با نفوذ اون زمان حاجی اکبر تور جونزاده بود که در همون روز و ساعت اعلام کرده بود که اسلام به حزب نیاز ندارد. یعنی در مورد اون روز و ساعت که حزب نهضت اسلامی برای از قید رسمی گذاشتن مبارزه می برد، از منبر بلند حاجی اکبر تور جونزاده گفته بود که اسلام به حزب نیاز ندارد و اون زیاد اعتقادمندانی که بر خاطر اسلام گفتند، حتی گفتند ما به خاطر اسلام به میدان آمدیم، اونها هم عضو نهضت اسلامی نبودند و خود را نهضتی حساب نمی کردند. یعنی بیرق اسلام بود، لیکن صاحب اون بیرق همان روز و ساعت نهضت اسلام نبود. این را من با تمام کمال مسئولیت میگم. بعدن که سرکوب شد این حرکت ملی آزادیخواهی، متاسفانه از داخل تاجیکستان همان دشمنان استقلالیت تاجیکستان از داخل تاجیکستان به مسکو هم پیام دادن که یا ما یا نهضت، یا ما یا اسلامی ها. اونجا نهضت نمی گفتن، یا ما یا اسلام. یعنی مسکو را هم به همین پیام ترساندن و مسکو هم حساب خود را بر ضد میدان ما، بر ضد آزاداندیشان، در حالی که ما اگر بگوییم که در یک لاگر قرار داشتیم، دموکرات های روس و دموکرات های تاجیک، خطا نمی کنیم، لیکن آنها حساب را بالای سابق
قدرتی که در تاجیکستان بود قسماً کمونیستی و قسماً قومی بالای آن کشودند و بر ضد حرکت های ملی آزادیخواهی یعنی چیز کردند، نیرو رو استفاده بردن و این نیرو شکست خورد. دیگر این حرکت ملی آزادیخواهی شکست خورد و چون به بیرون از تاجیکستان رانده شد، دموکرات ها چون خیلی که حاضر گفتم اینها رو یک نظام نمی شود کردن، به یک نظام نمی شود در آوردن که ما فلانی رهبر است و فلانی چیز است، یعنی بگویم لیدر است یا وژاک است، نمی شود. و به تدریج اگر شاید قسمت از همین مبارزانی که خود را دموکرات و به خاطر دموکرات خسته بودند، اینها به چنین مشکلی آماده نبودند، در چنین استادگری آماده نبودند، اینا کنار رفتند. با یک گروه شاید با حکومت پیوست، یک گروه عموما از سیاست بیرون رفت. یعنی حرکت ملی آزادی خواهی سیکولار دموکرات لیبرال پراکنده شد. لیکن حرکت او قشر دیگری همین بیداری که اسلامی ها بودند، اسلامی ها نهضت اسلامی نه، اسلامی ها همه آنهایی که برای آنها اولین درجه آزادی عقیده بود، آزادی دین بود، آزادی یعنی در درجه اول آزادی دینی خود را می گذاشتند. نه همه آنها جانبدار یک دولت شریعتی تأسیس دادن بودن، گرچند تعداد هم بودن که جاری کردن شریعت رو مقصد گذاشتن، لیکن نه همه اونها، اکثریت کلشان به خاطر آزادی دینیشان، به خاطر خب آزادی که شد، اونها انتظار داشتن که آزادی کلی می شود و ما رو دیگر هیچ کس، یعنی همین کمیته کار با دین در حکومت باید نباشد فرض کرد، یا همین خیلی، یعنی دین را از دولت تعداد بزرگی همین عامیان اسلام به خاطر اسلام که خستن، تعداد بزرگ آنها واقعا دولت را از دین جدا کردن میخواستن و دین را از دولت، دین واقعا جدا کردن دین از دولت، مستقلیت دین را تامین تعداد کردن. کوچکی بود که تعداد کوچکی از اینشان بودن که به خاطر ادعای جاری کردن شریعت، مدعی جاری کردن شریعت. اکثر کل آنها آزادی برای آزادی عقیدتی خود به میدان ریختن و من بعد که جنگ، من بعد که مقابلت چیز شد، بگویم اطلاع شد و یعنی حرف جنگ میکردگی، یعنی حرف سلاح بالاتر از حرف سیاسی شد. اکنون تعداد زیاد اکثری همون مقاومت مسلحانه اکثرش علیه به خاطر اسلام خسته بود و امروز بعضی برادران میگن که اسلامی نهضتی سازی مبارزه این ناعدالتی است، چون مبارزان دموکرات خودشان کنار رفتن. بعد حتی بعد امضای سازشنامه صلح با وارد شدن به تاجیکستان، تعداد بزرگی از دموکرات ها به خلقی دموکراتی برامونوف پیوستند. من نامبر از نامبر کردن ایشون خودداری میکنم، لیکن تعداد زیادی از مبارزان دموکرات به این لاگر پیوست و این یعنی من فرقیت ما رو از اون ساعت میبینم. آنها از نیروی اساسی به حاشیه خود را خودشون راندن، ما از حاشیه به نیرو آمده است. یعنی ما همین ایده دموکراتیا، لیبرالیسم، سیکولاریسم رو
از حاشیه جامعه تاجیکستان گرفته به مرکز آورده ایستادیم و در این میان بسیار از برادران سکولار ما که در صف ما نیستند و در مقابل رحمانوف هم قرار گرفتند، در مقابل رژیم رحمانوف هم قرار گرفتند، بیشتر آنها خیال پرورند، یعنی آنها میخواهند که تاجیکستان باشد که در آنجا همین یعنی از اسلام دور بد باشد، همین خیلی دور باشد که مثال فرانسه از نصرانیت اینقدر دور نیست. این یک از واقعیت ها دور بودن است. من با بعضی برادرها صحبت کرده بودم که ما در تاجیکستان که اسلام طول 100 سال می شود که سرکوب می شود، یکی از نیروها، یکی از عقیده ها و نیروها و یکی از بزرگترین تعداد شهروندان تاجیکستان، مردم تاجیکستان طول 100 سال سرکوب می شود، طول 100 سال عقیدهش نسبت اعتقادش به احترامی می شود و این نیرو به گفت همین اروپایی ها روانش می خواهد. این واقعیت است، ما از این واقعیت نباید دور رویم و ما هر رژیمی که حتی بعد رحمانوف نه، حتی اگر چنین چیز کنیم، فرض کنیم که در تاجیکستان رنگ آذربایجان یا رنگ چین یا رنگ نمیدانم ترکمنستان یا رنگ کره شمالی انتقال قدرت در طول 100 ساله یا در طول باز یک 30 ساله دیگر انجام یابد از پدر به پسر یا به یگان دختر یا یگان چیز دیگر، باور کنید حتی همین رستم امام علی رو اگر امروز قدرت یان پگاه یکی از شعارها، یکی از حرکت‌های محبوبیت پیدا کردن در بین مردم، این با پیشواز عقیده اسلامی مردم قدم نهادن می شود. یعنی او می آید یا یک نوع برای همین اعتقادمندان مسلمان یک چیز میکند، یک حرکت میکند که محبوبیت در بین نمازگزاران پیدا کند و چه رسد به اون نیروهایی که می آیند و این رژیم خودکامه را از سر را دور میکنند. در این نیروها موقع اسلام عموما، من حاضر نمیگویم نهضت اسلامی های کدام حرکت دیگر، لیکن اسلام با پای خودش یک بازنگر می شود. یعنی بیرق اسلامی خیلی چیز یکی از حل کننده می شود. برای همین ما با این واقعیت باید کنار بیاییم و ما اون نفرایی که امروز نمیخوان تاجیکستان طالبانی شود یا تاجیکستان با یک عراق یا لبنان تبدیل شود، ما باید با همین واقعیت ها کنار بیاییم و سیکولارش و دموکراتش و دیندارش باید با هم بیاییم و با هم باید، یعنی ما باید از این واقعیت ها گریختن ما رو به افغانستان میبرد. یعنی در افغانستان هم نیروهای زیاده بودن، همین نیروهایی که حاضر امروز خود را ائتلاف ضد طالبانی قلمداد میکنن، حاضر اینا را گوش میکنی چنان لیبرال هستند، چنان آزادی خواه هستند، چنان دموکرات هستند که در وقت سر قدرت بودنشان این رو احساس نمیکرده. برای همین ببینید ما باید همین روز و همین ساعت همین واقعیت های بوده منقطع
باید به هم آییم و نگذاریم که تاجیکستان طالبانی شود و نگذاریم که و چنین انتظار احمقانه هم نداشته باشیم که چنین برداشت احمقانه هم نداشته باشیم که اگر مادامی که جایگزین رحمانوف اسلامی ها می شوم بگذار رحمانوف یکم را بماند. زیاد از مخالفان رحمانوف که از اسلامگرایان هراس دارن بر همین نظرن که یعنی بگذارم این رحمانوف یکم را بماند که این اشتباه محض است. ما باید آماده باشیم واقعا همین احساس تحقیر شدگی مسلمان ها در طول 100 سال تاجیکستان رو باید اعتراف کنیم و اونها رو حق دیم که همین اعتقادمندان رو حق دیم که اونها حرکتی سیاسی خود را داشته باشند و ما با این حرکت های سیاسی اونها باید کنار اومده در یک جایگی یک جامعه هم مردم سالار باشد و هم احترام به عنعنه های ملی و مذهبی داشته باشد. خیلی خوب، خیلی تشکر که خیلی مفصل آغاز کرده همه را نقطه به نقطه فهمانده دادید. خیلی مسئله روشن شد. حالا اکوی علیم پیمان ملی تاجیکستان عموما مبارزان تاجیک را اگر مبارزان یعنی با مبارزان ضد دیکتاتور را گیریم، اگر واقعا حالی خیلی که شما گفتید یک قسم میتوان گفت اسلامگرا هستند، یک نفر یک قسم دیگر مثل ارزش‌های دنیوی را پیش میبرند. اگر ما عموما همین مبارزه بر یک پرنده اگر شبیه تیم، یک قناتش میشود همون یک قنات مبارزان تاجیک با ارزش‌های اسلامی و یک قناتش با ارزش‌های دنیوی دموکراتی، یعنی دو قنات. و به نظر من همچون یک بیننده یک قناتی که همین دنیوی را معرفی میکند، قناتی همین مخالفین کم کم فعالیتش سست است. من نمیتوانم گفت میلنگد چون قنات نمیلنگد، اما فعالیت یک قنات سست است و پرنده میرود یک طرف دیگر. یعنی مقصد مرا فکر میکنم که درک کرده استاده. این رو ما تجربه که در همین شبکه‌های اجتماعی حالی ما نشان داده ایستاده است که در دوام از آغاز پیدایش تأسیس‌یابی پیمان ملی تاجیکستان یا همین انجمن آزاداندیشان تاجیک تا همین چند ماه‌های آخر عموما درباره همین قنات، درباره همین فعالیت در بودن همین یک نیروی سیاسی که ارزش‌های دنیوی دموکراتی را لیبرالی را پیگیری میکند سر و صدا دربارش کم بود. اما در همین 3-4 ماه اخیر بعد از آن که انجمن اظهارات داد، بعد از آن که انجمن مثال تغییرات کادری کرد، راهبرش را عوض کرد و دیگر در شبکه‌ها خیلی از مطلب‌ها دربارشان نشر می‌شود، نه ما احساس کرده استادیم که مخالفان تاجیک این قنات را نیز دارند. یک گروهی مخالفین که خیلی که گفتید در گذشته مردم سالارها دموکرات‌ها به حاشیه رفته بودند، امروز آمدن در خود را به مرکز زدن. البته این باور دارم که به این به مرکز زدن در پیشش خود صدهای داشت و فشارها روبرو بود، اما به هر حال هستن. و اگر حالا اینجا لطفا میگفتید که چی سبب شد که در گذشته ما همین قنات را، همین ایدئولوژی دنیوی تو لیبرالیسم رو کم مشاهده میکردیم و حالا دیگر من فقط این در ابزار شبکه‌های اجتماعی میگویم و حالا ما این رو بیشتر احساس میکنیم. چی سبب شد؟ خب خیلی که پیشتر گفتم در داخل تاجیکستان هنوز نیروهایی بودن تا سال 2010 نیروهایی بودن که رسما همین قنات رو معرفی میکردن. خدا رحمت الله ظاهروف اکثر لیبرال ها رو در گردش جمع آورده بودند
در گرد رحمت الله ولی اندک مردم جمع نشده بود و در همین خیلی نیروها بودند و آهسته آهسته که همه سرکوب شد و ببینید حتی همون رقیب اساسی ما که رحمانوف و رژیم رحمانوف است اونها هم دعوای دنیویت رو دارند، اونها هم دعوای دموکراتی و دنیویت رو دارند، لیکن دنیویت دعوای دنیویت اونها به خاطر دنیویت نیست، دعوای دنیویت اونها اسلام بدبینی است، خود اسلام نه، اما نیروهایی که بیرق اسلامی را در دست دارند، خواه او نهضت اسلام باشد، خواه او یگان حرکت دیگر باشد، خواه حتی او چهره های جداگانه باشند که فرض کرده امام خطیبا بمانند تور جانزاده ها بمانند نمیدونم چهره های یعنی لیدر های مذهبی که در تاجیکستان داشتیم اونا هم حزب نبودند و در یعنی چیز زیاد داشتند، جانبدار زیاد داشتند، همه اونها رو به خاطر همه همینها که تهدید به حکومت شخصی اویلوی هستند به خاطر همین خود رو دنیوی میگویند و این بیرق رو گرفتنی هستند که ما به خارج از تاجیکستان پیام دادنی هستند که فقط ما هستیم دنیوی و فقط ما هستیم که شما در این تالارها زنها رو با چهره کشاد میبینید و شما که ما رو از اینجا یعنی شما اگر ما از قدرت رفتیم به جای ما انا فلانی ها می آیند و دیگر در تاجیکستان طالبانی می شود و پیام دنیویت از طرف رحمانوف و دار و دستش محض همین است، محض همین ضد اسلامی بودن خود رو یعنی مقابلت در مقابل خود اسلام سیاسی رو فقط قلمداد کردن است. ولی در این طرف ما آمدیم. خب سوالتون رو یک بار دیگر تکرار میکردید، من فکرم من پرسیدنی بودم که تا دوام همین 3-4 ماه آخر همین قنات به یادم تمام برای همین خواستم که همین چیز بگویم که ما در سال 2018 که چیز کردیم یک پیمان رو تأسیس دادیم و همه داخل یک پیمان شدیم. استراتژی اساسی ما در یک همبستگی و یک جایی مخالفین تاجیک از این حکومت خودکامه خلاص کردن تاجیکستان بود. یعنی ما همین هدفی یگانه هدفی همه خود رو در چیز در چی میگن در پیشتو قرار دادیم و دیگر هدفهایمون رو ماندیم کنار و وقتای آخر اومد دشمن یعنی دشمنان این حرکت ملی آزادی خواهی از سال 90 که شروع شده است و ادامه دارد، دشمنان آمدند و باز همون نشانه که در سال 90 گرفتن باز آمدند و همین مبارزه ما رو آوردن به اسلام و ضد اسلامی و متاسفانه جانبداران ما هم به این داده شدند و بسیار موردها در مقابل در بحثشون دموکرات در مقابل اسلام دموکرات را قرار میدن. یعنی جانبداران ما ببخشید جانبداران ما گفته شما جانبداران پیمان ملی تاجیکستان را در نظر پیمان ملی جانبداران پیمان ملی در همین بحث هایی که بر ضد آنها می شود از اون طرف اونا می آیند در مورد
دفاعی قرار میگیرند و واکنش چنان میکنند که اسلام این ضد دموکراتی است یا اسلام این ضد دنیویت و همین برداشت در بحث پیدا می شود. چون این برداشت در دلخواه بحث خواه اون دموکراتی لیبرال دموکراتی با سوسیال دموکرات باشد، اگر بحث تیز و تند شود هر دو طرف هم از عدالت کنار می روند و در موقع دفاعی قرار می گیرند و بسیار گپهای اگر بگوییم احمقانه هم میشنوی خطا نمیکنی در دل خواه پارلمان انگلیا بگیری، فرانسه بگیری، روسیه بگیری، همین بحث ها می شود و هر دو طرف موقع شدید و لن می گیرن و بسیار وقت از هدف اساسی کنار می روند. در ما هم دیدیم که از اون طرف هجوم به اسلام می شود، از اون طرف هجوم به حرکت ملی آزادی خواهی در لباس اسلام پوشیدن کل این حرکت می شود و مثال مرا میگن شما نازتی ها در کامنتار مرا میگوین شما نازتی های دیگر ما دیدیم که ما که خودمان از این درک داریم، ما بر این انسان بر این باور است که همه میداند که انجمن که است و فلانی که است و متاسفانه مردم نمیدانست است که ارزش ها گوناگون هستند ولی هدف ها که مشترک می شوند نیروهای گوناگون به هم می آیند و ما بعد بحث های اخیر در شبکه ها که همین خیلی تیز و تند شد و جانبداران ما آمدند و یک نوع از در وقت دفاع از خود چونین اون طرف رو چونین به نظر می رسید که آنها به طالبان نزدیک شده ایستادند یا به داعش یا به کدام دیگر، یعنی می شود اونها را تحریک داد، اونها را همین خیلی تحریک داد که از یک اعتقادمند معتدل حنفی ما می توانیم یک داعشی بسازیم. یعنی چونین با چونین واکنش که هجوم بالای او صورت می گیرد و او در مقام دفاعی قرار می گیرد و به گفت کنتر هجوم می کند، در همین کنتر هجوم او از یعنی به افراط رو می دید و در این میان مقابل استی اینا باعث می شود که اشتباه فهمیدش می شود و ما این رو احساس کردیم و ما نیت کردیم که از همین مردم رو آیسته آیسته خبر دیم که در پیمان ملی عموما در حرکت ملی آزادی خواهی تاجیکان از ابتدای سال 90 تا امروز دموکرات ها و اسلامی ها در کنار یکدیگر بودند، چون که دموکرات ها میخواهند دموکراتیا در همان کشور استعمار زده تاجیکستان دموکراتی و استقلالیت ملی جاری شود و اونها که برای اونها هم اسلام هم که طول 100 سال بیشتر از 100 سال تو زیر تحقیر و زیر فشار است، تعداد زیاد مسلمان ها هم میخواهند آزادی دینی خود را به دست آورند، آزادی عقیدتی خود را به دست آورند و ما در سال 90 هم برای همین این دو نیرو در یک سنگر قرار گرفتند و امروز هم ما مجبوریم در یک سنگر باشیم، چون که هر دو اگر بگوییم که از طرف مقامات چه بگوییم دیکتاتوری رحمانوف ما به حیث یک اقلیت ها شناخته شده ایم. یعنی مسلمان در تاجیکستان اقلیت شده است، دموکرات در تاجیکستان اقلیت شده است و باز با همین هجوم های خود به اسلام اینها اعتقادمندانه که
اطلاع کمتر دارن، اونها رو در مقابل دموکراتیا، مفهوم دموکراتیا قرار میدین که این البته تهدید دارد، برای تاجیکستان تهدید دارد. امروز رحمانوف دور دستش پرابلم چند روزه خود را با این حرکت ها حل میکنند، لیکن در درازا این برای ملت خیلی ضررآور است. اگر امروز ما بیاییم و تمام نیروهای دموکرات و سکولار و خب دنیوی رو کنار رانیم از از صحنه سیاست، از صحنه مبارزه، خب ما دیگر میویم اون انتخابی که اینها امروز با اون عالمیان و حتی جمله تاجیکان رو ترسانده استادن، ما به هم واقعیت خدای ناخواسته روبرو میشویم و یک افغانستان دیگری رو خدای ناخواسته در منطقه قلم میزنیم. بسیار خوب آقای علیم، خیلی صحبت جالب داشته. تازه آقای جمشید سوال کردنی هستم. آقای جمشید، شما اعضای شورای پیمان ملی تاجیکستان هستید، درست؟ بله بله. حالا لطفا میگفتید که در همون در داخل شورا که شما در برابر یک نفر حقوق شناس با ایده های دموکراتی، با ایده های دنیوی که حرکت میکنید، در یک شورا با مثال افراد هستید خیلی که استاد علیم گفتن با ارزش های اسلامی پیش می روند. آیا در همون شورای پیمان ملی تاجیکستان کار شما سبک است، وزبین است؟ یعنی برای قرار برای قبول همون قرارها و راه و روش پیمان ملی تاجیکستان همین انجمن آزاداندیشان تاجیکستان چی نقش دارد؟ یعنی شما هدفهای خود را برای پیاده کردن آیا مشکلی میکشید یا نه؟ باور کنید من در طول همین قدر سال حاضر یگان مشکلی یا اینکه یگان توافق بین ایده که ما پیشنهاد میکنیم به جامعه، یعنی که ساختن دولت دموکراتی برابر حقوق و دیگر چیزی که پیشتر گفتم و اونی که به نام شما میگوید اسلامگراها و دیگر نماینده حزب نهضت اسلام رو در اینجا در نظر دارید، یگان توافق بین ایده های ما نیست. در همین مورد همین قدر سال من ندیدم که یگان ایده یا اینکه تکلیف آنها بر ضد دموکراسی باشد یا که بر مخالف دموکراسی باشد، مخالف یا اینکه بر ارزش‌های ما باشد، یا اینکه آنها یگان پیشنهاد کنند که حقوق و آزادی های یگان کس محدود کرده شود. تو حال درباره مثال بسیاری ها دشمنان ما، مخالفان و خود حکومتی اهالی رو از همان میترسانند که اگر پیمان ملی غلی برآید، اگر اپوزیسیون تاجیک غلی برآید، شما حتما دولت اسلامی می شود و محدودیت می شود بالای حقوق و آزادی های شما، علل خصوص بالای زنان مجبور کرده می شوند که از خانه نبرایند و حجاب پوشند و فلان کارها رو نکنند و محدودیت عموما وارد کرده می شود. همین خیلی بگم، ولی که در همین رفتی کار، در رفتی بحث یگان مسئله، من دموکرات‌تر از اعضای حزب نهضت اسلام شخصی را ندیدم. تحمل پذیر هم هستند، ایده بهترین رو پیشنهاد میکنند، در بحث هم باور کنید درجه عالی دموکراتی رو محض در همونجا میبینید شما. اون نوشتجات و اون دیگر در رسانه ها پهن میشد که گویا که در پیمان ملی یک دیکتاتور است، این نادرست است. بحثا به نهایت تیز و تون میشود و شرط و ضرور نیست که اون چیزی که یکی از نماینده‌های حزب نهضت اسلام مثال پیشنهاد کرد حتما باید قبول کرده شود. بحث طولانی ها میشوند، بحث های طولانی میشوند، بحث های همه طرفه میشوند و نه همه وقت البته که اون نماینده حزب نهضت غالی میبرند. باز تکرار میکنم که تکلیف های اونها
ҳамон таклифҳое ҳаст ки мо мепазирем, ҳамон таклифҳо вобаста равона карда шудан бар муқобили режими диктатории Эмомалӣ Раҳмон барои сохтани давлати як пурраи демократӣ ки ҳам озодӣ барои демократҳо бошад, секулярҳо бошад ва одамои дунявӣ бошад ва ҳам озодиё барои диндорҳо бошад. мо ҳамин давлатро мехоҳем, чунин давлат созем ки ҳама бо фикру ақидаи худашон озодона зиндагӣ кунанд ва фикру ақидаи ман, идеяи ман ба як каси дигар халал нарасонад, ҳамчунон ки аз ӯ ба ман халал нарасонад. дар якҷоягӣ зиндагӣ кардан ин орзуи мо ҳаст ва бовар кунед дар рафти ҳамин фаъолият ягон мушкилӣ бо дигар аъзоёни паймони миллӣ дар мо нест. Мо бо озодӣ, бо пешниҳоди далелу фактҳо бо осонӣ метавонем он чизе ки мисол пешбарӣ кардем, пешниҳод кардем, ҳимоя кунем ва тарафдор ҳам меёбем аз аъзоёни дигари паймони миллии Тоҷикистон. ягон мушкилӣ нест. خیلی خوب. خودش در چند جای گفته بودم که همین مکتب نهضت خودش یکی از مکتب‌های است که هم بیداری ملی رو می‌آورد، هم با ارزش‌های مردم سالاری خیلی ارزش‌های مردم سالاری رو خیلی خوب تشویق می‌برد این مکتب نهضت و حالا از حرفایی که از شما شنیدم همین را تصدیق کردم. درست که حالا وقتی در وقت سوالگزاری این را به اعتبار گرفتم بزرگان که در وقت سوالگزاری من از دهان مردم سوال میکنم، یعنی اون تفکر و اون کلمه های عباره هایی که در شبکه ها مردم استفاده میبرن من عیناً همونها رو استفاده میبرم تا خود مردم به سوال هایشان پاسخ گیرم. حالا در اینجا درباره شورای پیمان ملی تاجیکستان گپ زدید، وقتی ما هم از مهلت گذشت اما موضوع خیلی جالب است. آقای جمشید از شما میخواستم در 2 دقیقه در آخران کاری که در پیمان ملی تاجیکستان شد، یعنی بیرون رفتن حرکت شراف‌الدین گدایف، در 2 جمله میگفتید که آیا در شروع همچون یک حقوق‌شناس آیا در شورای پیمان ملی تاجیکستان همین روند، یعنی روند جدا شدن یک جنبش از روی معیارها بود یا یگان فشار بود؟ من بهای شما همچون حقوق‌شناس مرحمت کوتاه همین است که از روی معیارهای حقوقی بود، چون که داخل شدن به یک اتحادیه آزاد است، اختیاری است و بیرون برآمدن هم آزاد و اختیاری است. و اون چیزی که شراف‌الدین گدایف اول از شورای پیمان خارج کرده شد با قرار شورای پیمان و بعدتر تصمیم گرفته شد از طرف تشکیلاتش که میبراید یگان مخالفت نه به یگان معیار قانونی دارد و نه به یگان معیارهای عمومی استانداردی. در اینجا یگان مخالفت رو من نمیبینم. البته که من چنین فکر میکنم که خارج شدن رئیس یک تشکیلات اعضای پیمان از شورای پیمان، نه از اعضای خود همین پیمان، این نباید که خارج شدن تمام تشکیلات میشد. در اینجا ممکن است که ما حتی میتونیم بگیم که یک طرز فشاری راهبر بالای تشکیلاتش هست که ما رو خارج کردن و همچون رمز اعتراض ما باید نیز از این تشکیلات برآییم. ولی در اصل اگر این اراده اختیاری اعضایان تمام تشکیلات باشد، آنها 100% حقوق داشتند که برآیند و همچنانی که 100% حقوق دارند دلخواه وقت با همین تشکیلات ما یا اینکه دیگر تشکیلات ها میتوانند با پیمان ملی تاجیکستان همراه شوند. یگان مشکلی حقوقی در اینجا دیده نمیشود، غیر قانونی هیچ چیز نیست. یعنی هر یک سازمان یا حزب سیاسی، حرکت سیاسی اگر خواهد وارد پیمان شود یگان مشکلی نیست، یگان مانع در این راه نیست. بله، اگر همان هدفهای ما رو دستگیری کند، اگر ما هم هدف باشیم مرحمت میتوانند نامزدیشان رو پیشنهاد کنند، میتوانند یک دلیگاسیون میگن چی میگن روان کنند تا ما فهمیم نماینده خود رو روان کنند. خب کرده می شود. خب خیلی خوب. من 2 سوال دیگر باقی با همین برنامه با آخر میرسیم. به هر دوش ما یک تایی سوال دارم، تمام وقتتون بسیار نمیگیرم. و سوال اولی من با آقای جمشید، در چند روز گذشته انجمن آزاداندیشان تاجیک رئیس نو انتخاب کرد و آن هم روزنامه‌نگار
сиёсатмадор устод Темур Варқӣ. ҳоло лутфан мегуфтед ки чаро айнан болои номзадӣ Темур Варқӣ омада ба ҳамин як чӣ гӯем консенсус ба ҳамин интихоб расидитон, ба ҳамин назар расидитон ки Темур Варқӣ метавонад анҷуманро ҳам муаррифӣ кунад, роҳбарӣ кунад ва чӣ нақшаҳо дар пеш дорад анҷуман? ин саволам ба Ҷамшед Ёров. марҳамат. акнун ҳамаи нақшаҳое ки анҷуман дорад ман ба шумо инҷо гуфта наметавонам. дар умум гап мезанам ки анҷуман чӣ нақшаҳо дорад. албатта ки нақшаҳои мо аз он иборат аст: ташвиқ кардани идеяи демократия дар Тоҷикистон, ҳадафҳои худро ҳарчи бештар ба мардум расонидан, ҷалби бештари зиёиён ва мардуми оддӣ ба сафҳои мо, то ин ки мо як мафкураи тоҷикистонiyonро дар бораи зарурияти тағйирёбии сохти давлатдории мо аз автокративу диктаторӣ ба дунявӣ гузарондан кунем. яъне ки дар кор бо мағзи мардум, албатта ҳимояи арзишҳои миллӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар Тоҷикистон ва ғайра ва ғайра. ин ҳадафҳои асосии мо ҳаст, умумӣ асосӣ. дар бораи ки барои чӣ акои Темур раиси анҷуман эътироф шуд, қабул шуд, дар ин ҷо ҳам метавонем гӯем ки роли географияам низ метавонад бозад, чунки шахсе бояд бошад ки озодона ба ҷаласаву машварату вохӯриҳои байналмилалӣ рафта иштирок карда тавонад. аз ҷиҳати географӣ мавқеи акои Темур бениҳоят қулай ҳаст, хуб аст. дуюм, хислатҳои шахсии ӯ ҳамчун сиёсатмадор, шоир, нависанда, публицист, ҳамчун як шахси озодандеш. ва дар охирам яке аз сабабҳое ки мо ӯро интихоб кардем, метавон гуфт ки кандидатураи ӯ ба ҳама ҳам писанд аст. мо ҳамчун намояндаи худ акои Алимро доштем ва инак зарур шумордем ки аз он дар ташкилоти мо як роҳбар бошад, ҳам намоянда роҳбар бошад. албатта ки мо акои Алимро аввал пешниҳод кардем ва онҳо бо далелҳои овардаашонро худашонро кандидатурашонро рад карданд, моро қабул кардем ва кандидатурае ки акои Алим пешниҳод кард, акои Темурро, ҳама мо бе ягон зиддият қабул кардем. фикр мекунем ки вақт нишон медиҳад ки акои Темур то кадом дараҷа аз масъулият истифода мебарад, то кадом дараҷа масъулиятро иҷро мекунад ва мебинем агар масъулиятро иҷро карда натавонад, боз интихоб наҳо мешавад. ягон чиз нест. асос ҳамин ки як чизи дигарро ман гуфтани будам ки дар аввал ман гуфтам ки мо бояд ҳамчун як оинаи ҷомеа бошем ва ҷомеаи мо чунон бояд созем ки роҳбарият дар назди ҷомеа ҷавобгар бошад. он касе ки интихоб карда мешавад, мисол меорем раиси ҳукумат, президент, дигар ҳатман дар назди интихобкунандагон бояд ҷавобгӯ бошад. оё ягон бор президенти кишвари мо бо интихобкунандагонаш бе ягон монеа суҳбат кардааст, ҳисобот оиди фаъолияташон додааст ё ки не, ба ӯ мумкин аст савол додан ё ки не, таклифи истеъфо додани ӯ ғайриқонунӣ аст, ягон хатар дорад ё ки не. ана ҳамин чизҳоро мо бояд аз байн барем ва чӣ хеле ки гуфтам, агар акои Темур аз уҳдаи ин кор набаромад, мо ӯро дар 2 дақиқа боз метавонем аз ин вазифа ронем ва як каси дигарро пешниҳод кунем. ҳоло кандидатураи акои Темур беҳтарин аст ва мо бениҳоят чизҳои бисёру зиёдро интизор ҳастем. خودش واقعا انجمن آزاداندیشان تاجیک میتوان گفت در همین چند ده سالهای آخر یک قالب‌شکنی کرد. چی در جانب در مثال جمهوری تاجیکستان که 30 سال از یک راهبر از راهبری عوض نمی‌شود، چی از مخالفان هست است، اینچنین در حزب و حرکت‌های هم سیاسی و هم سازمان‌های حقوق بشری هم گیریم همین خیلی است که چند سال آخر این یکمین انجمن است که راهبر خودش را عوض کرد و باور دارم که و با این
ایمانم دارم که این با پیشروی و بهبودی کار است. خوش، خیلی خوب. استاد علیم، به شما صحبت سخن آخران، مراجعت شما به روشنفکران و ملت تاجیک همچون یک نفر کلیدی انجمن آزاداندیشان تاجیک، خیلی که در گذشته شما گفته بودید که میخوام یک مراجعت داشته باشم به مردم و ملت، حالا فرصت است و میتوانید شما به مردم آن حرف دلتان که میخواهید گویید حالا گفته باشید. مرحمت کن. خب سلامت باشید. خب چی مراجعت من چی است؟ یعنی ما در اظهاراتمون یک مراجعت به مردم کردیم و این مراجعت اون بود که ما میخواهیم به یکی از نماینده اساسی نه، چون در تاجیکستان اکثر وقت همین خیلی میفهمن که من یعنی منپول کردنیم. نه، بگذار چندین سازمان ها و تشکیلات های باشن که در گردشان روشنفکران، خب آدمان دنیوی لیبرال رو جمع آورده باشن و یکی از چنین تشکیلات ها، یکی از چنین سازمان ها سازمان انجمن آزاداندیشان تاجیک است که اعلام داشته ایم که ما میخواهیم به نمایندگی از همین قشر جامعه در سیاست تاجیکستان حضور کنیم. حضور کرده ایستادیم و حضور خیلی پررنگتر داشته باشیم و ما میخواهیم دموکراتیت، دنیویت، لیبرالیت بگوییم. لیبرالی، دموکراتی، دنیوی بودن خواسته های کدام قشر جامعه که نباشد. ما دعوت میکنیم که به ما بپیوندید. بنده طول چند شاید 10 سال یا بیشتر 10 سال بود که رئیس سازمان ولایتی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بدخشان بودم و یکم بار در عمرم به کسی پیشنهاد نکردم که به حزبم وارد شود. امروز هم من از نزدیکای خود، از رفیقای خود، از تمام اونایی که با من یعنی سلام علیک دارند و در شبکه ها با من، اونایی که خوب مرا میشناسن و من اونا را میشناسم، من و یگان نفر نمیگم که به انجمن آزاداندیشان بپیوند. یعنی شخصی از چیز شخصی خود، از اعتماد شخصی خود یا نمیدونم چی سوء استفاده نمیکنم. این دو خطر دارد. یکم خطر اون که جانب از گپ من گذشته نتوانسته سرسری به من رازگی خود رو بیان می‌دارد و خود رو عضو انجمن آزاداندیشان معرفی هم کند ولی در اصل نیتش نباشد. این یک خطر است. و خطر دوم، رفیق خوبی رو میتوانم از دست دهم که او دیگر از من در گریز باشد، به پیام‌های من جواب ندهد، به سلام من علیک نگوید. این دو خطر است. برای همین همه دوستانی که مرا میشناسید و اگر از پیام این یگانه پیام نیست، ما باز چنین مراجعت ها رو هر روز و هر ساعت میکنیم. خیلی که همین بلاگرها میگن که در زیر پسند مونید. در ضمن از شما هم دعوت میکنم که در همین کانالی که حضور هستید پسند مونید و ابونه شوید. عیناً همین خیلی مراجعت رو ما هر سر چند وقت به تمام برادران، خواهران و هموطنان خود خواهیم کرد که به ما بپیوندید. به ما اگر هدفهای ما برای شما نزدیک باشند به ما بپیوندید. دو نمود، سه نمود پیوستن است. یکم پیوستن روشاد، اونه که پیوست نمی هراسد که ما از اون نام بگیریم و با نام خود با تمام چیز خود، یعنی روشاد واردی انجمن آزاداندیشان می شود و با ما در یک صف قرار می گیرد. اون می شود که وارد می شود ولی میگد که من نامم نباشد که من تاجیکستان رفته میم
یا خویشاوندان من در تاجیکستان مورد فشار قرار میگیرند. همین خیلی دویم نمود عضویت در انجمن است و سوم نمود برادران و خواهران باشند که به طریق پیام به ما یا در تلفن زنگ میزنیم یا یک نمود به ما نشان دهند که یعنی اشاره کنند که ما شما را جانبدار هستیم، همین پیام شما را شنیدیم، ما با شما هستیم، لیکن اعضا شدن ما ملاحظه داریم، لیکن اگر پگاه انتخابات در تاجیکستان شد و شما یک حزب یا یک چیز باشد، آواز من با شماست. یعنی سه نمود همراهی است و چهارم نمود همراهی انشالله شاید کانال خود رو تأسیس بدیم، کانال یوتیوبی یا یگان نمود چیز کانتکت با جانبداران و در آنجا باز دیگر وسیله های جانبداری از انجمن آزاداندیشان و عموما از پیمان ملی تاجیکستان جانبداری میتواند. از پیمان ملی تاجیکستان که جانبدار بودید، شما از انجمن آزاداندیشان تاجیکستان جانب دارید و این کانال شما است و در اینجا ابونه شوید، در اینجا مبلغ گذاری میتوانید کردن و باور کنید که با همین به مبارزه شما یاردم میرسانید. یعنی همین بود مراجعت. زنده و سلامت باشید استاد علیم. صدای هر دو شما خسته نباشد. واقعا موضوع خیلی وسیع است. وقت متاسفانه کم است. ما میخواستم این صحبت خیلی دوام کرد اما وقت شما رو نمیگیرم. میدونم که شما هم خسته شدید. روز یکشنبه است، باید که استراحت داشته باشید. تماشابینان عزیز، به هر حال از نام شما با این هر دو مهمان ما تشکر میکنم که وقت خود را دریغ نداشته آمدن و مردم مراجعت کردن. این کار یک سیاستمدار کاری است، نفری است که برای ملت، برای کشور دلش میسوزد و میتپد و وقت و مال و من حیات خودش را در همین راه صرف میکند. به هر دو شما افتخار میکنم که همصف شما هستم. سلامت باشید تنکا. سلامت باشید سلیم جان. اکوی جانشید خوش آمدید. همین بود دوستان عزیز برنامه امروزی ما و شناسایی با انجمن آزاداندیشان تاجیک، یکی از سازمان های سیاسی که در ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان است. من امروز شما را با افراد اینجا تکلیف کردم که آنها میتوانستند هم از نگاه سیاسی و از نگاه حقوقی افکار، اندیشه و ایده های این انجمن و پیمان ملی تاجیکستان رو به شما رسانم. این هست حرف ما و امید دارم که این حرفای ما به گوش شنوا میرسد و افرادی که به این صدای ما لبیک میگویند ما خیلی زیاد انشالله پیدا میکنیم و در یک جایگی برای رسیدن به همان هدفهای مقدس خود و به همان هدفهایی که آرزوی آن را داریم و برای اون کوشش میکنیم در یک جایی خواهیم رسید. یک بار دیگر در آخر برنامه من اولا از این مهمانان تشکر میکنم که آمدند، از کارمندان تکنیکی که این برنامه را آماده میکنند و به مردم میرسانند، با آنها نیز منتداری خود را میرسانم. و تماشابینان محترم برای اینکه وقت خود را صرف کرده تماشا کردید منتداری خود را میرسانم و دعوت میکنم تا آبونه شوند، لایک خود را گذارند، فکر و نظر اندیشه های خود را گذارند. ما در آخر ماه آگوست در ابتدای ماه سپتامبر قرار داریم. در این ماه سپتامبر ما جشن استقلالیت ملی را داریم و امیدوارم در برنامه آینده درباره موضوعهای استقلالیت ملی و استقلالیت واقعی دولتی و درباره معارف نیز انچنین صحبت کنیم، چون مکتب سر شد. دیگر موضوع هست که ما باید گوییم و کارشناسان را دعوت کنیم و خیلی خوب میشد که در این موضوع، در این صحبت های ما شما نیز اشتراک کنید. هر کسی خواهش اشتراک کردن داشته باشد، از پیمان ملی تاجیکستان است یا از بیرون از آن است، در ما گشاده است، میتوانیم صحبت کنیم، دعوت میکنیم. حالا از همینجا از این منبر استفاده برده من به همه روشنفکران و اون نفرایی که میخوان حرف خود را داشته باشند و برنامه من دعوت میکنم.
و باقی خداوند نگهبان همه شما باشد. به خاندانتان، به رزق روزتان، به مال و جانتان خداوند برکت دهد. انشاءالله تا برنامه آینده در پناه خداوند.